ملک بات کر رہا ہے، کیا مذاکرات اس بار طے پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے جو آپ کا سوال ہے، مذاکرات ہی مسئلوں کا حل ہوتے ہیں؟ بڑی لمبی لڑائیاں، جنگیں، الٹیمیٹلی پھر مذاکرات کے اوپر آ کے بات ختم ہوتی ہے اور بیٹھنا پڑتا ہے ٹیبل کے اوپر۔ اس میں دو متحارب فریقین، دو متضاد سوچوں والے یا دو سے زیادہ افراد یا گروہ وہ بیٹھتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کو یہ ایک ڈیموکریٹک ریپبلک ہے اور ڈائیلاگ کا رستہ تو بند ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی۔ پاکستان تحریک انصاف پختہ یقین رکھتی ہے کہ مذاکرات سے ہی حل ہوں گے، لیکن مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ جو واقعی ہی سنسیئر ہوں۔ جن لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں ان کی ہسٹری، ان کا سابقہ ٹریک ریکارڈ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کہ وہ ان چیزوں کو مانے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے اس سے قبل بھی ایک دفعہ مذاکراتی ٹیموں کے لیے نام دیے تھے، تو اس زمن میں مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ جب ہماری مذاکراتی ٹیم جس کا اناؤنس کیا گیا تھا اور حکومت کی ٹیم، ہماری طرف سے یہ آیا تھا کہ ہم اپنے لیڈر، اپنا قائد جو کہ پابند سراسل ہے، اس سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو اس تک رسائی دی جائے۔ تو رسائی تو محترمہ، یہ رسائی دینا تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک پورا کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھے، اور یہ سٹرونگ فوٹنگ تبھی ہوتی ہیں جب ایک اس کے لیے ماحول بھی سازگار ہو، جس کو ہم سی بی ایمز بھی کہتے ہیں۔ سی بی ایمز میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے اندر آپ کا اپنی پارٹی کے ساتھ مشورہ، اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ مشورہ، اور وہ لوگ جو آپ کے اس جدوجہد میں شریک ہیں، جیسے کہ آج ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب، ہمارے اپوزیشن لیڈر، ان کو ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا، اور ہمارا راجہ ناصر عباس صاحب، وہ ہمارے سینٹ کے اندر قائد ایوان ہیں، ان کو آج تک سرکاری سطح پہ یا سینٹ کے چیئرمین کی طرف سے نومینیٹ نہیں کیا گیا۔ اس میں یہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان یہ یقین رکھیں یہ کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک یہ انشاءاللہ قیامت تک کا جی جی اسامہ صاحب، اچھا اسامہ صاحب کی آواز کٹ گئی ہے، میں بشیر میمن صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ بشیر میمن صاحب، یہ ہیں، ان کے دامن پہ 27ویں 27ویں آگے کے داغ واپس؟ ہیں، جی جس کے جی، اندر انہوں نے ایمنیسٹیاں تو دی ہوئی ہیں، آپ کی آواز جس بیچ کے سے چلی اندر گئی تھی انہوں اسامہ صاحب، میں چاہوں گی کہ دہرا دیں اپنی بات۔ جی محترمہ، میں جی وہی جی کہہ رہا تھا۔ جی اب پتہ نہیں میری آواز کہاں سے ٹوٹی تھی، میں شروع جی، سے کر دوں بات؟ نہیں شروع سے نہیں، یہ آپ کے آخری جملے سے بات کا سلسلہ تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ جی دیکھیں، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دو متضاد سوچوں کے افراد، دو یا دو سے زیادہ، جب بھی کبھی مل کے بیٹھیں گے تو مذاکرات کی میز پہ ڈائیلاگ کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکلے گا، لیکن اس کے لیے سی بی ایمز بھی گورنمنٹ کو لینے ہوں گے۔ سی بی ایمز کیا ہیں؟ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، کہ ہم نے وہ ماحول دینا ہے جس کے اندر ڈائیلاگ کا پروسیس آگے بڑھے۔ ہمیں تو یہ اپنے لیڈر تک رسائی نہیں دے رہے، اس کے وکلا کو، اس کی بہنوں کو، اس کے فیملی میمبرز کو۔ دیکھیں، یہ اگر آپ کسی کو اتنا باندھیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے مذاکرات پہ بیٹھنا ہے ماضی قریب کے اندر، یہ پچھلے سال سوا سال کے اندر، انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم، جس کے اندر
इन ताकतों ने, इन कुव्वतों ने, इन सियासी लोगों ने उन लोगों के साथ, उन गैर सियासी लोगों के साथ मिलके कानून को और आइन को अपनी मर्जी से उसका इन्होंने ऑपरेशन किया। और मैं समझता हूं और हमारी पार्टी ये समझती है कि इस वक्त 26वीं 27वीं तरमीम का जो दाग लिए फिरते हैं, इनके साथ बैठना, देखिए इस तरह से ही रास्ता निकलेगा। वो 28वीं भी ला रहे हैं, सूबों की खुद मुख्तारी के ऊपर जरब लगने वाली है। ये हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनके अंदर शोर है। 16 दिसंबर 1971 से पहले जो सूरत हाल थी, खुदा ना खास्ता हम नहीं चाहते वो दोहराई जाए। तब भी वो एक वाज़े कुव्वत जो 162 सीटों के साथ एमर्ज हुई थी अवामी लीग की, उनका हक के हुकूमत, उनका हक के लोगों की नुमाइंदगी करें, उस चीज़ को रद्द किया गया था। और वो गिरोह या वो अफराद जो उससे आधे भी नहीं थे, उनको मौका दिया गया था और उन्होंने मुल्क और कौम को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारे तकसीम कर दिया। मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, वो सुनार बंगला जहाँ पे झरनों का तरन्नुम, लहरों की रवानी थी, वहाँ पे फिर आग और खून की होली खेली गई, हमसे जुदा हुआ। खुदा ना करे ऐसी तारीख दोहराई जाए। ये जमहूर की जो आवाज़ है, इसको दोबारा सरासर नाइंसाफ़ी है, ये दबती नहीं है, ये ज़्यादा शिद्दत से उभरती है। ये मैं बहन आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा, होना तो ये चाहिए कि वो एक प्रेशर कुकर जो आग के ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर से हमने सेफ्टी वॉल्व उतार दिया है। ये किसी बड़े हादसे का पेश हो सकता है, इससे खैर नहीं होगी। आग की तपिश कम करें, प्रेशर कुकर के ऊपर सेफ्टी वॉल्व लगाएं, इंशाल्लाह हमारा मुल्क कायम दायम रहने के लिए बना, इंशाल्लाह ये क़यामत तक कायम रहेगा। अफवाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है, लेकिन ऐसे फैसले जिससे अवाम और फौज के अंदर इख्तलाफ पैदा हो, एक तासुर जाए। देखें, ये चंद लोगों की मुहिम तो हो सकती है, लोग अपनी अफवाज के साथ मोहब्बत करते हैं और हम ये समझते हैं ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। इससे सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अगर कोई पाकिस्तान में कोई फर्द या कोई जमात कर सकती है तो वो इमरान खान है और उसकी जमात पाकिस्तान लीग है। और हमारे अलाइज हैं जिनमें महमूद खान अचकज़ई हैं, राजा नासिर साहब हैं, ये हमारे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, और बेशुमार कुव्वतें सिंध के अंदर हैं, बलूचिस्तान के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, KPK के अंदर हैं, GB में हैं, कश्मीर में हैं। इंशाअल्लाह यहीं से सिलसिला आगे चलेगा, तामीर का, तरक्की का, खैर का। ठीक हो गया। बशीर मेमन साहब हेलो। आपकी तरफ आऊँगी जी। बशीर मेमन साहब, ये अब हम देख रहे हैं जो सियासी सूरत हाल इस वक्त और मंजरनामा है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक तरफ इख्तियार वली साहब कहते हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए बार बार कहा गया था, दोबारा भी कहूँगा हुकूमत से कि करे। और वहीं पे ये भी डिस्कस हो रहा है कि जी चेयरमैन जो बानी PTI जो है उनको अडियाला से मुंतकली पर भी गौर हो रही है हुकूमत की। तो ये कौन कौन से फैसले और ये कब कब तक मुतवक्किल हैं? जी बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब, बशीर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट से हटाएं अपना। बशीर साहब आप अपने आप को म्यूट से हटाएं ताकि आपकी आवाज़ आ सके। सर सर कुछ फरमाइएगा। सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। बशीर मेमन साहब की आवाज़ नहीं आ रही हमें। चले हम ट्राई करते हैं, हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सर आपकी आवाज़, वीडियो आपकी आ रही है लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हम तक। नजमी आलम साहब की तरफ जाऊंगी। नजमी साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ साफ आ रही है। जी नजमी साहब, एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, अभी पीटीआई है, सॉरी पीटीआई है, और पीपल्स पार्टी का आज का ये बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने भी कहा है कि जी जो है वो सियासी जमात जो है वो अपना रवैया बेहतर करना होगा, और सहूलतकार नहीं बने तो गवर्नर राज लगाने पे मजबूर नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से राब्ते का फ़ैसला भी किया है। क्या आप लोग शामिल होंगे? अब ये जो शामिल होने का फैसला तो बहुत हाईएस्ट लेवल पे होगा, भी मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा से डायलॉग की सियासत पे यकीन रखती है। और ये देख लें कि जब 77 में हमारे खिलाफ तहरीक चली तो जो जमातें हमारे अगेंस्ट थी, जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी पे मिठाइयाँ बांटी थी, बेगम साहिबा ने और बेनजीर साहिबा ने और पीपल्स पार्टी ने उनके साथ भी बैठ गए। किसके लिए? जमहूरियत का रास्ता निकालने के लिए कि इस डेडलॉक से कैसे निकला जाए। अगर उस वक्त भी हम भी अना की बात लेके बैठ जाते तो वो जो पूरा एक माहौल बना ज़िया-उल-हक के खिलाफ, वो शायद ना बनता। यही बात पीटीआई के दोस्तों को भी समझने की जरूरत है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, किसी और से बात करेंगे, वो उनसे बात नहीं करना चाहते। तो इनसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनसे बातचीत करेगा कौन, इनसे बात कौन करेगा। ये पॉलिटिकल पार्टियों से बात नहीं करना चाहते, ये कहते हैं कि ये चोर हैं, ये इनसे बात नहीं करेंगे। फिर एक तरफ ये उनको गालियां देते हैं और इदारों को और उनसे बात भी करना चाहते हैं। ये तो खुद बंद गली में खड़े हुए हैं। इनको थोड़ा सा पॉलिटिकली अपने दिमाग को सही करना चाहिए कि हम एक आदमी को गाली दे और उससे बात भी करना चाहें तो कैसे बात होगी। एक तरफ जिनसे बात करना चाहिए उनसे पॉलिटिकल फोर्सेस से आप उनसे बात नहीं करना चाहते, तो ये तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी में जिस दरख्त पे बैठे हुए उसी के तने को काट रही है पीटीआई। इस तरह तो ये कभी भी इस सूरत हाल से नहीं निकलेंगे। ये निकालें अपने आप को। और वरना हमें भी वो ये वक्त याद है, कराची गवर्नर हाउस में इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए दोनों हाथों से बंदूक का एक्शन बना के कहा था, मेरी बंदूक का रुख इस वक्त आसिफ जरदारी की तरफ है। ये किसी पॉलिटिकल आदमी के बोलने की बात है? आप अमेरिका में बैठकर मेरे आने से पहले इनके कमरों के एसी निकाल दो, इनके ये निकाल दो, इनको ये कर दो। सबको याद है, तारीख नहीं भूलता कोई। आपको अपना सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा करना था, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन ये मेंटली वही एहतजाज की सियासत में रहे, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर साबित ही नहीं कर सके इमरान खान। उसी की वजह से इनके साथ ये सब कुछ हुआ। और अभी भी वो कोई उनकी पार्टी में कोई फैसला करने वाला नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, हर आदमी का रुख अलग है, कई ग्रुपों में बढ़ गई है कि भाई हमें करना क्या है। तो इनको ये तो समझाए, इमरान खान के पॉलिटिक्स का पता तो चले। तो फिर या तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन तय कर ले कि हमें इदारे से लड़ना है और कुछ भी हो जाए लड़ना छोड़ना नहीं है इदारे को, फिर गो अहेड, बिस्मिल्लाह करें। फिर उनसे ये ना कहें कि हमें इनसे बात करनी है। ठीक हो गया है। बशीर मेमन साहब आपकी तरफ आती हूँ। बशीर मेमन साहब, मैं सवाल आपसे कर चुकी थी, मैं चाहूँगी कि अब आप जवाब दे दें उसका। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी जी अब आ रही है। अब बात यह है कि नजमी भाई ने जो बात की है मैं उसी को आगे बढ़ाऊं। ये काबिल नहीं समझते किसी और को पाकिस्तान में सियासत तो छोड़े रहने का भी। ये समझते हैं कि सिर्फ हम, उसके बाद वो ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी हमारी है अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं तो गालियां खाओ या जेल में रहो। मतलब ये अपनी हुकूमत में ये करते रहे। नजमी भाई मतलब मुझे करेक्ट कर दे अगर उसामा साहब अगर मैं गलत कह रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी जो प्रोपेगेंडा और गालम गलोच ब्रिगेड है, आप कहते हैं सीबीएम होने चाहिए हुकूमत की तरफ से। मतलब जो आपका मुतालबा है, मैं अगर ये कहूं कि अपने जो यूथिया ब्रिगेड है, जो आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनको आपके जो बानी है वो भी आपके वो उसको ओन करते हैं,
اس کو بولے کہ وہ کہے جو قابل قبول ہو، جو 4 لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے آپ اپنے گھروں میں بات کر سکتے ہیں. آپ نے ایک ایسے 10-12 ہزار لوگ تیار کر لیے ہیں جو آپ کو آپ کا بیانیہ جو کہ گالی گلوچ پہ ہی وہ ہوتا ہے. ہم تو چونکہ وہ مطلب، اور پھر اس کے بعد جب یہ انڈیا پاکستان وار ہوئی، اس وقت آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ اس وقت آپ کہاں کھڑے تھے؟ اس وقت جو افغانستان کے ساتھ جو چل رہا ہے ادھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ہمارا دریائے کابل بند کرنے لگے ہیں، اور یہاں پہ روز ہمارے جو جوان ہیں وہ بچے شہید ہو رہے ہیں. جس صوبے میں ان کی حکومت ہے وہاں پر شام کو 5 بجے کے بعد باہر نکلا عذاب ہے. بٹ اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر ہر ایک کو گالی سے کب تو یہ بات نہیں کرتے. چور 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 کا یہی رٹا انہوں نے لگایا ہوا ہے. حالانکہ ثابت کچھ اور ہوا ہے. مطلب میں وہ بات نہیں کرتا. اسامہ صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، ثابت کورٹ میں ثابت ہو گیا بھائی، انٹرنیشنلی ثابت ہو گیا. گفٹیں چراتے رہے، پر اب اس کو چھوڑ دیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے دروازے تو آپ نے کھولے ہی نہیں تھے. سوری، شہباز شریف صاحب نے جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت ان کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، ملک کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. پھر کہا تھا کہ کچھ لاز میں امینڈمنٹس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نارو مانگ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ کون بات کرے گا؟ جن کو یہ ملی ہو. اور آپ کو یاد ہوگا ایک بریفنگ ہوئی تھی، سیکیورٹی میٹنگ، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، سیکیورٹی میٹنگ. اس وقت چیف آف آرمی سٹاف آئی تھی. اس میں انہوں نے ایز پرائم منسٹر اس کو اٹینڈ کرنے سے انکار کیا تھا. انہوں نے کسی سے بات کرنے جگہ اپنے آپ کو رکھا ہے. انہوں نے کسی کو وہ رکھا ہے. یہ ہر ایک مطلب اس وقت نائک صاحب نے ان کو اپنا ایک وہ دیا تھا، جو بھی ڈرافٹ ہوتا ہے اس پہ بظاہر گفت و شنید ہوتی ہے آپس میں، جو بھی ڈرافٹ لاز ہوتے ہیں. یاد ہوگا آپ اس پہ پریس کانفرنس کیا ہوئی تھی، یہ این آر اے مانگ رہے ہیں. مطلب ہر ایک کو. اچھا، ابھی بھی جو انہوں نے شروع کیا، اسامہ صاحب، میں سوری آئی ایم کوٹنگ یو، آپ کو برا نہ لگے تو مجھے اجازت دیں. اگر ابھی بھی یہ شروع کرے آج کے لائن کو، آج کی باتوں کو، آج کے ماحول کو یہ ٹریس کرے 1971، خدا کا واسطہ ہے. اچھا، پھر جو پروپیگیٹ کیا یحییٰ خان، کس کے برابر؟ شیخ مجیب الرحمان، ہیرو. خدا کا واسطہ ہے یہ ذہن میں لوگوں کے نہ ڈالے، ذہن میں لوگوں کو نہ ڈالے. جو اس کا حشر ہوا ہے اس کی بیٹی کا بنگلہ دیش میں جو حشر ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں. تو تاریخ جو ہے نا لکھی جا رہی ہے، اور آپ کی بھی تاریخ لکھی گئی ہے. آپ 2018 میں کیا ہوا تھا؟ اچھا، کہتے ہیں فارم 47 کی گورنمنٹ، اٹھتے ہی بات یہ کرتے کہ فارم 47 کی حکومت ہے. اچھا، اسمبلیوں میں تو بیٹھے ہو، کے پی کے بھی حکومت میں بیٹھے ہو، ادھر فارم 47 بھول گیا تو چھوڑا نا. پھر کہتے ہو نہیں حکومت کو، اس کو حکومت کو نہیں. فارم 47 تو الیکشن کمیشن کا ہے نا، اس حساب سے حکومت چاہیے آپ کو. ہاں، جہاں پہ حکومت میں نہیں ہو وہاں پہ 47. بالکل باتیں کرنے والی. مطلب ایک کوئی نجمی بھائی جو کہہ رہے تھے ابھی بات، میں بالکل انتہائی مدبر آدمی ہے، انہوں نے جو بات کی کہ بھائی ایک تو کرو نا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے آپ کی پوری پارٹی کو چلانا ہے. جو کوئی بیٹھا ہوا ہے بھگوڑا امریکہ میں، کوئی بیٹھا ہوا ہے یو کے میں، کوئی بیٹھا ہوا ہے کہیں جرمنی میں، اور کوئی کہیں کوئی وی پی این استعمال کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور ان کے پریشر میں آپ لوگ چل رہے ہیں. گوہر صاحب سے ہر ایک بات کرنا چاہتا ہے. گوہر صاحب سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ ایک مرتبہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. ان کا بیٹا کوئی لیٹ ہو گیا، اس میں جو زین قریشی صاحب ہے
ان کو یار جو طوفان بدتمیزی جو ان کو گالی دی گئی, NDU کو جن پارلیمنٹیرینز نے اٹینڈ کیا ان کو کیا کہا گیا. مطلب آپ اپنے اداروں کو 24 گھنٹے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برما کے ادارے ہیں, تو میرے خیال میں ایز پاکستانی irrespective of political affiliations, میں تو برداشت نہیں کروں گا, میں تو برداشت نہیں کروں گا. اچھا آپ یہ ہمیں تو بشیر میمن صاحب یہ بتائیں, مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ سب آ جائیں گے جو اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, یا 2 روزہ قومی کانفرنس میں سب بیٹھ پائیں گے ایک ٹیبل پہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات سنیں, یہ نوبت دیکھیں نا, یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ کیوں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, ان سے بات کرنی نہیں چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. انہوں نے جو کا چھوڑا ہی نہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ کوئی اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. کلاس میں نہیں ہوتا, سارے اس کو کہتے ہیں کٹی کرو, اسے جان چھڑاؤ. جو قریب جاتا ہے وہ اس کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے کہ جو گالی دے دو بس ہیرو بن جاؤ. او بھائی, اچھا پھر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پر جا کر پروپیگنڈا کرتے ہیں انڈین میڈیا میں. ان کو سوشل اکاؤنٹس اگر آپ دیکھ لیں کہاں سے وہاں سے آپریٹ ہو رہے. میں تو ایک بات کر رہا ہوں, پہلے اپنا آپ کو اس جوکا تو بنائے نا کہ کوئی آپ کے ساتھ بیٹھی جو بات کر رہے, فوراً اپنے آپ کو 71 کے ساتھ خدا کا واسطہ ہے ایک ایسا سانحہ جس کو ہر ایک آپ سمجھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اس میں ہاتھ تھا. آپ کو ذوالفقار علی بھٹو نظر آتا ہے, کیوں آپ کو ان کی قربانیاں نظر نہیں آتی؟ آپ کو 73 کا آئین نظر نہیں آتا جس نے دیا؟ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس نے پاکستان کو OIC کانفرنس کروائی؟ آپ کو ورلڈ کپ یاد آ جاتا ہے؟ آپ کو 73 کا آئین یاد نہیں آتا؟ آپ کو 18th امینڈمنٹ یاد نہیں آتی؟ آپ کو صرف اور صرف نظر آتا ہے 92 کا ورلڈ کپ. او بھائی, وہ 92 کا ورلڈ کپ کو تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہتا کہ بھول جائے, لیکن میں کہتا ہوں وہ پریورٹی ایز اے کرکٹر ہے, ایز اے نیشن ہماری پریورٹی سیکیورٹی ہے, اکانومی ہے, انمپلائمنٹ ہے, اور مہنگائی کا کمی ہونا ہے. 24 گھنٹے جس بھی اس پہ بیٹھے, یا تو خان کو رہا کرو, خان کا جیل بدری مت کرو. اور یار میں ایک کامن پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. خان صاحب کو آپ پٹیالہ میں رکھیں, خان صاحب کو آپ مچ جیل لے جائیں, جکبابار لے جائیں, یا سائیوال لے جائیں, میری مہنگائی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہو اسامہ گیا. صاحب, ٹھیک, میں آپ سے ایک جی مہنگائی میں پہ, بات کرنا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ, ڈیولپمنٹ پہ, اکنامک اس پہ, مطلب یہ جو 8 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک پورا ہمارا جو میڈیا ہے وہ ظاہر ہے وہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, وہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیاست 8 یہ پھر 24 گھنٹے ہر وقت ڈیلی ایک کوئی سیاسی ٹاپک ہے. اور بھائی اس ملک میں میرے بھی مسائل ہیں ایک عام آدمی کے, میں ایک عام آدمی کے طور پہ اگر بات کروں نجم بھائی میری بات سنیے, میرے اور آپ کے مسائل ہیں نہیں ہے اکانومی کے, میرے اور مسائل آپ کے ہیں نہیں ہے بےروزگاری کے ہیں, یہ ہیں دہشت گردی ہے ہمارا مسئلہ, میں بڑا مسئلے تو ہماری یہ ہیں. جی مجھے بولنے کا موقع چلے دیں. اب مجھے آپ دونوں نے بات کر لی نا, اسامہ صاحب سے جواب لینے دے سب چیزوں کے جواب. جی اسامہ صاحب, ٹائم نہیں ہے, بہت کم ہے. جی انڈیا جو کچھ کر رہا ہے ہمارے محمد صاحب, آپ ایک ماشاءاللہ آپ ایک لمبا تجربہ رکھتے ہیں, اپنے انتظامی طور پہ آپ کی کافی مہارت ہے, آپ کا سیاسی تجربہ ہے. میں یہ گزارش کروں گا اگر ماضی کو لیں تو اجمل قصاب اور بمبے حملے اور نواز شریف کا بیان جس کو انڈیا نے ہر جگہ پہ پریزنٹ کیا, آپ اس کے مقابلے میں عمران خان اور PTI کا کوئی ایک بیان دکھا دیں جس میں پاکستان کو
कोई टेररिस्ट कंट्री की तरफ हमने कहा कि ये इन कुव्वतों का काम है। आप जो ईंट से ईंट बजाने वाले वो इधर से ही नहीं मिलेंगे। आसन इकबाल का इंटरव्यू आप अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, जो 6-7 साल पुराना है, जिसमें जो आज हम बातें कर रहे हैं वही बातें कर रहे हैं कि मुल्क का नुकसान, मुजीब और बांग्लादेश और मशरकी पाकिस्तान। मैं आपको टैग कर देता हूं बशीर भाई और नजमी आलम साहब को, रिदा बहन मैं आपको भेजता हूं, आप इन्हें भेजिएगा। जी जी। और ख्वाजा आसफ साहब के जो बयानात थे मोहतरम, ये सारी बातें अगर हम उनके सौंप पे बैठेंगे, फिर टेबल पे बैठ के फिर वो खच होगी। बात ये है, अगर अफगानिस्तान दरियाए काबुल के ऊपर बंद बना रहा है तो हमने वो एनवायरनमेंट बना के दिया है उसको। पहले ऐसा यूएसएसआर यहाँ पे अपने टुकड़े करवा के गया इन अफगानों के साथ पंगे करके, फिर 40 मुल्क की फौज ने अमेरिका की क़यादत में $7 ट्रिलियन 7,000 अरब डॉलर भी लगाया और जूते भी खाए और यहां से दुम दुबा के भागे। अब वो हमारी पीठ ठोक रहे हैं कि तुम लड़ो जाके, और तुम्हारा देखें वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारी सरहदें अपनी हैं, हमारा मुल्क अपना है, हमने उनके 40 लाख लोगों के को अपने यहाँ पनाह दी, हमारा एक लंबे रिलेशन है। हम नहीं चाहते कि उनके साथ कैसी ऐसी कन्फ्रंटेशन में मुब्तला हो जिसका नतीजा ही कोई ना निकले। जहां से रूस भागा टूटा, जहां पे अमेरिका जूते खा के गया, हम अपने मुसलमान मुल्कों को अपने हमसाए के साथ लड़ें। देखें, हमारा अगर को वो हमसे लड़ेंगे तो हम इंशाल्लाह उसका जबरदस्त जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त नज़ाकत ये है मामले को समझने की। मामला ये है कि मुस्लिम उम्मा की डिवीजन नहीं होनी चाहिए। हमने गजा के अंदर जो देखा है, हमने जो शाम के अंदर जो देखा है, हमने लीबिया के अंदर देखा है, ये आप आज से 10 साल 12 साल पहले के लीबिया के हालात देखें, शाम के हालात देखें, यही प्रोसेस जो हमारे मुल्क में बेयकीनी का है, रूल ऑफ लॉ का फुकदान, यही थे। और उसके बाद उनके ऊपर अजाब अजीम मुसल्लत हुए। वहाँ की इफ़्फ़त माब ख़वातीन शाम की बड़ा मुतमव्वल मुल्क था, साइबेरिया के जंगलों तक बेचारी शेल्टरलेस बैठी हैं। हमारे बच्चे, हमारे मुसलमानों के बच्चे, हमारी बीवियाँ, हमारे जवान कट गए। देखें, पाकिस्तान एक हकीकत है। अब अगर हम ये बातों पे आए, एनआरओ जिसने लिया आपको पता है, मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। देखें, ये इंडिया के साथ जंग में, मेमन साहब मैं आपको तारीख की थोड़ी सी दुरुस्त करवा दूं, ये जो 4 रोज़ा जंग हुई है, पीटीआई का मीडिया पूरी कौम सीसा पलाई हुई दीवार की तरह थी। मैंने तब भी असेंबली के अंदर बात की थी कि मुहतरम, इंडिया को ये जुर्रत इसलिए हुई कि सिंध वाले पानी के लिए सरहदें बंद करके बैठे थे और हमने शोशा छोड़ दिया था नहरों का। और अगर ये दोबारा उनको पता चला कि घर के अंदर लड़ाई है, उन्होंने अटैक किया। वो तो अल्लाह का शुक्र है, पूरी कौम ने मुकाबला किया। अब हमारी फजाइया ने उनके जहाज गिराए, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। अगर हम यूं ही लड़ते रहे तो कई दांत तेज करके बैठे हैं हमारे हमसाए। हमने उनको मौका नहीं देना। हमने घर के गंदे कपड़े चौक के अंदर नहीं धोने, टेबल पे बैठे हैं। एक दूसरे को जिंदा रहने का मौका दें। देखें, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आपको अपना दिल वसी करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच वसी करनी पड़ेगी। मेरा लीडर खान कहता है जब वो आएगा तो साउथ अफ्रीका की तरह से ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। कोई जाती एजेंडा नहीं, कोई जाती इंतकाम नहीं, मुआफी। लेकिन जिन लोगों ने कौम को लूटा होगा वो खुद उस कमीशन के अंदर जवाब देंगे। बशीर भाई, अगर मैंने नहीं लूटा, आपने नहीं लूटा, हमें तो खुशी होनी चाहिए अगर ऐसा हो। अच्छा, बहुत बड़ी मेजॉरिटी मैं तकरीबन इस वक्त 80% आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से बात कर रहा हूँ। उस रात जो इंडिया से चीजें आ रही थी, जिस तरह पीटीआई के सोशल मीडिया ने उसको हाईलाइट किया कि जी कराची तबाह हो गया, ये तबाह हो गया,
आप तो इंडिया के उस सारे प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान में फैला रहे थे उस वक्त। हम टीवी देख रहे थे, हम अपनी चीजों को देख रहे थे कि हमारी फौज के लिए हमने प्लेन गिरा दिया। तिहत्तर का आइन हमारे पीपल्स पार्टी के माथे का झूमर था, वो तो आपने तोड़ दिया। आप तो कितनी तरमीमें ले हैं, आपने तो 73 के आइन का हशर नशर कर दिया। आज आप कहते हैं कि सियासत को इन्होंने खेल बना दिया। मैं कहता हूं आप खेल के अंदर सियासत ले आए हैं, हमें वर्ल्ड कप 92 से कुछ लेना देना नहीं। मैं कहता हूं आपने सियासत को खेल बना दिया और खेलों में सियासत ले आए हैं। अच्छा, मेरे पास टाइम क्रिकेट का खत्म क्या हो हाल गया है? है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को सबसे बात मजीद करना चाहती थी, लेकिन टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, 9 बज गए। नाज़रीन, इसी के साथ जी अपने मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।